Hi students. Now in this class we will discuss about mechanism of active absorption. So what is means active absorption? Active absorption refers to accumulation of ions in the cells, and the ions move against a concentration gradient crossing the membrane barriers from the external environment into the cell, and this accumulation of ions requires metabolic energy which is supplied by the respiratory activity of the absorbing cells. But in passive absorption cannot utilizing any metabolic energy, but here through active absorption utilizing and requires two ions metabolic energy. The transport of ions with the help of metabolic energy is known as active absorption or active transport. So here what is meant by active absorption means here the transport of ions. The transport of ions with the help of metabolic energy is known as active absorption or active transport, and this energy is supplied by the energy rich compound ATP produced in respiration of root cells, and salt's absorption and accumulation is confined largely to meristematic and elongation region of the root, and as growth stops in these cells they lose the power of accumulation. So when the cells are loosened in the plant means here in case of stops the cells, in case of stops the cell, the accumulated cells cannot get by the cell. And then Hoagland. So in previous class I told to you, I have been told to you, Hoagland demonstrated that potassium ions are accumulated in different plants like tomato, barley and Nutella, to a concentration which is nearly 1065 times more than that of surrounding pond water. At the same time, it is in Nutella plant. And then another one, Velonia. Velonia, the chlorine ions. The chlorine ions is 41 times more than that in surrounding seawater. That means Velonia is the sea phytoplankton. So thus there is a selective absorption and accumulation of ions in the cell. So the active absorption is inhibited when metabolic activity of the plant is inhibited by factors like low temperature, low oxygen tension and inhibitory action of acids, carbon monoxide and cyanides. So the active transport occurs cells compartmented into cytosol and vacuoles, inner space in cell organelles like mitochondria and chloroplast,
membranes play a key role in this selective absorption. So, thus, certain metabolites can be specially taken into a cell and photosynthetic and waste products can be selectively moved out across the membrane. So, at the organ level, the active transport of certain inorganic nutrients into epidermal cells of the root allows a plant to obtain and accumulate these solute from the soil. And mechanism of absorption. So although the active transport of common occurrence and mechanism remains uncertain, the possible involvement of carrier molecule in the active transport of solutes across plant cell membranes was suggested by Osterhout. So, here carrier concept is the first formulated by Van den Honnet. According by him, the concept of carrier in the transport of ions across the membrane. In plant cells, there are two areas, namely inner space and outer space or free space. The cell wall and part of cytoplasm form the outer space. Part of cytoplasm, vacuoles and organelles constitutes the inner space. The free space is the region of the cell into which ions can enter without resistance by diffusion. And the area between outer and inner space is not permeable to ions, and this barrier structure is equivalent to be the plasma membrane. The carriers exist in it. The carrier combines with the specific ions forming a carrier ion complex. The carrier ion complex moves across the impermeable barrier and release the ions into the inner space. They cannot go out and thus are accumulated. At what step metabolic energy is required is not known. Some workers consider that the activation of carrier requires ATP and a suitable enzyme. So probably kinase enzyme. Others think that the structural change in the carrier makes it activated. And then the carrier concept received strong support on the basis of the some characteristics. It is a isotope exchange, saturation effect and specificity. Isotope exchange, or isotope exchange, and saturation effect, and specificity. So here isotope exchange. So experimentally using radioactive ions showed that ions absorbed by active transport are non-exchangeable with ions in the external medium. So they cannot diffuse back. This shows impermeability of the membrane to free ions. So barley roots are allowed to absorb radioactive sulfates. The excised roots are kept in distilled water. The radioactive sulfates
in the outer space rapidly diffused out. The fraction of labeled sulfates remaining inside indicates that these ions were actively transported by carriers and they were unable to diffuse out, according by Leggett and Epstein. And then saturation effect. So here carrier concept gets support from the fact that rate of absorption does not increase beyond a limit when the salt concentration in the external medium is increased. This may be due to the occupation of all the active sites of carriers, a saturation effect. And specificity. So roots absorb ions selectively. This means ions are absorbed at different rates and have different levels of accumulation in the root tissue. So therefore, active absorption is dependent on specific carriers. So like enzymes, the carriers select the ion which will bind itself on specific site. According by Epstein and Hagen proved in calcium and rubidium capitate with the potassium ions are binding site of the carriers. So this indicates they have to save carrier sodium ions do not interfere with these ions and it may be transported by a different carrier. So similarly sulfate phosphates are not competitive and have different carriers. So mechanism of active absorption. సో దీన్ని తెలుగులో ఏమంటాం సక్రియ శోషణ అని చెప్పబడుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే ముఖ్యంగా మొక్కల్లో ఈ లవణాలు అనేటివి ఎలా శోషించబడతాయని చెప్పడానికి ముఖ్యంగా మొక్కల్లో జరిగేటటువంటి జీవక్రియల ద్వారా రిలీజ్ అయ్యేటటువంటి శక్తిని వినియోగించుకొని ఏం జరుగుతుంది లవణాలని శోషించుకోవడం జరుగుతుంది. ఆ లవణాలు ఎక్కడున్నాయి అవి సాయిల్లో అక్యుములేట్ అయిపోయినాయి పేరుకుపోయి ఉండడం కానీ లేదు సెల్స్ లో పేరుకుపోయి ఉండి డిఫరెంట్ సెల్స్ కి సాచురేట్ చేయడం కానీ ఇక్కడ ఒక సెల్ లో ఎక్కువ పేరుకుపోయాయి అనుకోండి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పెరుగుతుంది గాఢత అనేది పెరుగుతుంది ఆ గాఢతను తగ్గించాలి సో ఇన్ కేస్ గాఢత పెరిగితే ఆ సెల్ కూడా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది కదా సో దాంట్లో ఉన్నటువంటి సెల్స్ ని పక్క సెల్స్ కి సెండ్ చేయాలి సో అలా ఈవెన్ వన్ సెల్ టు అనదర్ సెల్ కానీ లేదా సొల్యూషన్ నుంచి ప్లాంట్ గెట్ చేయడం కానీ చేయడం వల్ల కానీ ఏమవుతుందంటే మినరల్స్ అనేటివి అప్టేక్ చేయబడతాయి అలాగా అప్టేక్ చేయట్లో ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకొని జరిగితే అక్కడ కూడా ఏం ఉపయోగపడుతున్నాయి క్యారియర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ క్యారియర్ మాలిక్యూల్స్ కొన్ని వాహక మూలకాలు అనేటివి హెల్ప్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట సో ఇలాంటి కొన్ని వాహక మూలకాల చేత శక్తిని వినియోగించుకొని అవి ఆ అయానులని గెట్ చేయబడుతుంది అన్నమాట అలాంటి ప్రాసెస్ నే అలాంటి ఫిజికల్ ప్రాసెస్ నే ఏమంటున్నామంటే యాక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్ సక్రియ శోషణ అని చెప్పబడుతుంది అన్నమాట సో అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే అయానుల రవాణా అనేది కణత్వచంలో అమరి ఉండే ప్రత్యేక వాహకాల ద్వారా జరుగుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది అన్నమాట సో ఇది వాండెన్ హానెట్ అనే అతను దీన్ని ప్రూవ్ చేశాడు అనమాట అంటే ఇతని ప్రకారం ఏంటంటే శక్తిని వినియోగించుకొని త్వచంలోని వాహకం అనేది ఏమవుతుందంటే యాక్టివ్ అయిపోతుంది అప్పుడు అది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి సొల్యూట్స్ నుంచి ప్లాంట్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అని ఆస్టర్ హాట్ కూడా చెప్పాడు వాండెన్ అనే హానెట్ అనే అతను ప్రూవ్ చేశాడు అనమాట ఇక్కడ ఎలా అనుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ ప్లాంట్స్ లో తీసుకున్నప్పుడు ప్లాంట్ యొక్క సెల్స్ లో 2 స్పేసెస్ ఉంటాయి ఇన్నర్ స్పేస్ అవుటర్ స్పేస్ ఆర్ ఫ్రీ స్పేస్ ఇన్నర్ స్పేస్ ని అంతర్గత ప్రదేశం అంటాము అవుటర్ స్పేస్ నే బాహ్య ప్రదేశం అని కూడా అంటాం అనమాట సో ఇది బాహ్య ప్రదేశం అనేది ఫ్రీగా ఉంటుంది దేన్ని మొక్కలో ఉన్నటువంటి ఏ పార్ట్స్ ని ఇక్కడ మనము అవుటర్ స్పేస్ లేదా ఫ్రీ స్పేస్ అంటాము ఏ పార్ట్స్ ని ఇన్నర్ స్పేస్ అంటామని గమనించినట్టయితే the cell wall and a part of cytoplasm form the outer space so kanamlo unde for example ఇది kanam అనుకోం but it is not a cell wall cell shape but just you have to imagine it so it is the cell wall
So generally cell wall into 2 to 3 layers are there in plant cell. So generally 3 layers, outer layer, middle layer and inner layer, or the primary layer, middle layer or lamella and then inner layer. So middle layer and inner layer is made up of calcium, magnesium, calcium pectate substances. Outer is made up of cellulose and other substances. You know it. So just here, so the inner surfaces are there in between the membranes or walls. So the entire cell wall and the part of the cytoplasm form to the outer space, and the part of cytoplasm which is the inner of the inner layer, which is liquid substance, and then vacuoles and other organelles constitute the inner surface. సో ఇక్కడ కణకవచం చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆ పార్ట్ ఆఫ్ సైటోప్లాజము ఏంగా చెప్పుకుంటున్నాము, ఔటర్ స్పేస్ బాహ్య ప్రదేశంగా చెప్పుకుంటున్నాము. అట్లాగే ఈ కవచం యొక్క లోపల ఉన్నటువంటి జీవద్రవ్యంతో పాటు ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి, వాక్యూల్స్, కొన్ని ఆర్గనెల్స్ ఉన్నాయి. సో వాటన్నిటిని ఏమంటున్నాం, అంతర్ప్రదేశంగా చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట. సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు క్లాస్ లో, ఇలాగా ఔటర్ సర్ఫేస్ లో మాత్రమే ఈ సెల్స్ అనేటివి అక్యుములేట్ అవ్వడం కానీ, లేదా అబ్జార్ప్షన్ జరగడం కానీ, లేదా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడం కానీ జరిగితే దాన్ని ఏమన్నాం, అపోప్లాస్ట్ అన్నాం. అండ్ ఇలాంటి సెల్ నుంచి ఇంకొక సెల్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలనుకోండి, సో దాన్ని ఏమన్నాము, సింప్లాస్ట్ అన్నాం. సో ఇలాగా ఎయిదర్ apoplast process or symplast process, or molecules are transport with the help of carrier molecules, hence it is called as carrier concept according by Van den Honnet. సో ఇలాగా ఏం జరుగుతుంది, ఇలాంటి ఫ్రీ స్పేసెస్ లో సెల్స్ లో ఉన్నటువంటి అయాన్స్ అనేటివి ఎలాంటి రెసిస్టెన్స్ లేకుండా ఏం జరుగుతుంది, డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఇక్కడ మూమెంట్ జరుగుతుంటుంది అన్నమాట. అండ్ ద ఏరియా బిట్వీన్ అవుటర్ అండ్ ఇన్నర్ స్పేస్, సో ఇక్కడ ఈ అవుటర్ కి ఇన్నర్ కి ఉన్నటువంటి స్పేస్ అనేది నాట్ పెర్మేబుల్ టు అయాన్స్. సో ఈ అయాన్స్ కి పెర్మేబుల్ గా ఉండదు అన్నమాట. సో అక్కడ ఒక బ్యారియర్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు బి ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్, ద క్యారీస్ ఎగ్జిట్ ఇన్ ఇట్. సో అలాంటి సర్ఫేస్ లో మాత్రమే అక్కడ క్యారియర్ వాహకాలు కానీ లేదంటే మాలిక్యూల్స్ కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో అలాంటి క్యారియర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే కంబైన్స్ విత్ స్పెసిఫిక్ అయాన్స్ ఫార్మింగ్ ఏ క్యారియర్ అయాన్ కాంప్లెక్స్. సో ఇక్కడ వాటి చేత ఈ క్యారియర్ కి అయానికి మధ్య కాంప్లెక్సిటీ బాండింగ్స్ అనేటివి ఏర్పడుతుంది అనమాట. సో ద క్యారియర్ అయాన్ కాంప్లెక్స్ మూవ్స్ అక్రాస్ ది ఇంపెర్మేబుల్ బ్యారియర్ and release the ions into the inner space. They cannot go out and thus are accumulated. సో అలాంటి కాంప్లెక్సెస్ క్యారియర్స్ తో కలిసి అయాన్ అనేది కాంప్లెక్స్ ఏర్పడినప్పుడు అప్పుడు మాత్రమే అది లోపలికి మూవ్ అయ్యబడుతుంది. అప్పుడు ఇంపెర్మేబుల్ బ్యారియర్ అనేది ఏర్పడి అక్కడ అయాన్స్ అనేటివి ఇన్నర్ స్పేస్ లోకి చేర్చబడతాయి. మళ్ళీ అవి బయటికి రావన్నమాట. బయటకు వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేది ఉండదు అని చెప్పేది ఏంటంటే క్యారియర్ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. ఇంకా సో దేర్ ఆర్ ఇలాంటి క్యారియర్ కాన్సెప్ట్ ని మనం తెలుసుకోవడానికి 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ. దేర్ ఆర్ 2 మెకానిజమ్స్ ఫర్ సాల్ట్ అబ్జార్ప్షన్ based on the carrier concept. One is ion pumps. 2 is ATP carrier mechanism. One is ion pumps, 2 is ATP carrier mechanism. First one is ion pumps. So the rate of absorption of salts depends upon respiration. There is a definite relationship between absorption and respiration.
and the rate of respiration increases when a plant or tissues is transferred from water to a salt solution. The amount of this increased respiration over normal respiration is known as salt respiration. So ion pumps. So pumps. What here pumps? Here ions. How it moves? It look at the process like pumping. So how they pumps? Here the rate of it depends on the rate of absorption of salts and depends on the respiration. So here pumping means what who they are pumping means here the salts it depends on the respiration. The salts are absorption and it depends on the rate of absorption. Rate of absorption and respiration. The salts are pumps. The salts are pumped. The ions are pumps. Here there is a definite relationship between absorption and respiration. The rate of respiration increases when a plant or tissue is transferred from water to a salt solution. Hence it is called as salt respiration. And then Lundergaard developed a theory called cytochrome pump. The theory assumes anion absorption is independent of cation absorption and the transport of anions occurs through carriers called cytochromes. So an oxygen gradient exists on the membrane which facilitates oxidation at the outer surface and reduction at the inner surface of the membrane. So here the amount of this increased respiration over normal respiration is known as salt respiration. According by Lundergaard developed the theory here. So here what type of theory here? Cytochrome pump theory. So here the working of cytochrome pump begins with a dehydrogenase reaction on the inner surface of the membrane. So that anion absorption is independent of cation absorption and the transport of anion occurs through carriers called cytochromes. So what are cytochromes here? Anion absorption is independent of cation absorption and the transport of anion occurs through carriers called cytochromes. So cation absorption అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? anion absorption మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అన్నమాట. anion absorption అనేది ఇండిపెండెంట్ చెప్పుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు క్లాస్ లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? సో వెన్ ఫిక్స్డ్ అయాన్స్ లో ఉండే అనయాన్స్ ని సాచురేట్ చేయడానికి మనం అదనంగా వాహకాలు పంపించాలి. వాటిల్లో పొటాషియం క్లోరైడ్ పంపించినప్పుడు క్లోరైడ్ అనేది ముందు ఎగ్జిట్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం, అదే లోపలికి ఇన్నట్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం. సో ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ వెరీ మూవబుల్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అనమాట. సో అలాగే ఇది ఆనయన్ అనమాట. దీన్ని సాచురేట్ చేయాలంటే ఏమవ్వాలి? ఈ క్యాటియన్ మాలిక్యూల్ ఎలిమెంట్ అనేది లోపలికి ఇన్నట్ అవ్వాలన్నమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇది మూవ్ అవుతుంది అనమాట. ఇది ఇండిపెండెంట్. సో ఇది మూవ్ అవ్వాలంటే దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. అట్లాగే ఈ ఆనయాన్ అబ్జార్ప్షన్ కి ఇండిపెండెంట్ గా ఉండే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఆనయాన్ అకర్స్ త్రూ క్యారియర్స్ కాల్ సైటోక్రోమ్స్. సో వాటికి హెల్ప్ చేసేటటువంటి వాహకాలని ఏమంటున్నామంటే సైటోక్రోమ్స్ అంటున్నాము. సో అలాంటి సైటోక్రోమ్ థియరీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి ఫిజియాలజిస్ట్ ఎవరు అంటే లుండర్గార్డ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 2 కాన్సెప్ట్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, సైటోక్రోమ్స్ లాగా క్యారియర్స్ లో వర్క్ చేస్తాయని చెప్పుకున్నాం,
and then an oxygen gradient exists on the membrane which facilitates oxidation at the outer surface and reduction at the inner surface of the membrane. సో ఇక్కడ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, ఆ మెంబ్రెయిన్ లో ఉండే ఈ ఆక్సిజన్ యొక్క గాఢత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట. సో అవుటర్ సర్ఫేస్ లో ఏం చేయాలి, ఆక్సిడేషన్ జరపాలి, ఇన్నర్ సర్ఫేస్ లో రిడక్షన్ చర్యలు జరపాలంటే కూడా దీని యొక్క గాఢత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ బాగా సప్లై అయింది అనుకోండి, ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతాయి. ఆక్సిజన్ సప్లై కాలేదనుకోండి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ అయినప్పుడు అది రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఇంకో విషయం చెప్పాలి. సో ఈ విధంగా ఏమవుతుందంటే ఈ సైటోక్రోమ్స్ లో ఈ ప్రోటాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి ఏం జరుగుతాయి, అవుట్వార్డ్ ఈ సైటోక్రోమ్ యొక్క అవుట్వార్డ్ కి సెండ్ చేయబడతాయి. అవుట్వార్డ్ వయా చైన్ ఆఫ్ సైటోక్రోమ్స్ వేరాజ్ anions మూవ్ ఇన్వార్డ్. సో అట్లాగే అట్ ది outer surface of the membrane the reduced iron of the cytochrome is oxidized. సో సైటోక్రోమ్ అనేది ఇంకా ఏముంటుంది దీంట్లో కాంపోనెంట్ అనేది Fe ఫెర్రస్ ఐరన్ అనే కాంపోనెంట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఇది ఆక్సిడైజ్ సైటోక్రోమ్ అనేది ద రెడ్యూస్డ్ ఐరన్ రెడ్యూస్ అవ్వగానే సైటోక్రోమ్ ఏమైపోతుందంటే ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది అనమాట. సో లూజింగ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ పికింగ్ అప్ ఆఫ్ అన్ ఆనయాన్, అప్పుడు సైటోక్రోమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆనయాన్ని గెట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ద రిలీజ్డ్ ఎలక్ట్రాన్ కంబైన్స్ విత్ ఎ ప్రోటాన్ అండ్ ఆక్సిజన్ టు ఫార్మ్ వాటర్. సో అప్పుడు ఇక్కడ ప్రోటాన్స్ తోను ఇక్కడ ఆక్సిడైజ్ అయినప్పుడు ఏర్పడినటువంటి ఏంటి ఆక్సిజన్ తో, సో ప్రోటాన్స్ ఆక్సిజన్ ఇవి రెండు కలిపి ఏ మాలిక్యూల్స్ ని ఏర్పరుస్తాయంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ని ఏర్పరుస్తాయి అన్నమాట, నీటి అణువుల్ని ఏర్పరుస్తాయి. సో ఆన్ ది ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ది membrane the oxidized iron of the cytochrome will be reduced by the addition of electrons produced in the dehydrogenase reaction. At this stage anion is released on the inside and cations are carried passively to balance the potential difference caused the accumulation of anions in the inner surface or inner side. సో ఇలాగా ఎప్పుడైతే ఇన్నర్ సైడ్ లోకి అనయాన్ అనేది ఎంటర్ అవ్వగానే అక్కడ ఆక్సిడైజేషన్ రియాక్షన్ జరిగి ఆ తర్వాత వాటర్ రిలీజ్ అయ్యి తర్వాత రిడక్షన్ రియాక్షన్ జరిగి మళ్ళీ ఏం జరుగుతుందంటే క్యాటియాన్స్ అనేది బ్యాలెన్స్ చేయబడతాయి అన్నమాట. సో ఇదేంటంటే సో ఇక్కడ the working of cytochrome pump begins with a dehydrogenase reaction. The working of cytochrome pump begins with a dehydrogenase reaction on the inner surface of the membrane. As a result, protons and electrons are produced. ఏమేమి ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి, ప్రోటాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి. The electron move outward via a chain of cytochromes whereas anions are inward. So anions అనేటివి లోపలికి ఇంజెక్ట్ అవ్వగానే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి బయటికి రిలీజ్ చేయబడతాయి. వీటి చేత ఈ సైటోక్రోమ్ యొక్క గొలుసు చేత అన్నమాట. At the outer surface of the membrane the reduced iron of the cytochrome is oxidized, losing an electron and picking up of anion. The released electron combines with a protons and oxygen to form water molecule. On the inner side of the membrane, the oxidized iron of the cytochrome will be reduced by the addition of electron produced in the dehydrogenase reaction. At this stage, anion is released on the inside. Cations are carried passively to balance the potential difference caused by accumulation of anion on the inner side. And then ATP carrier mechanism. So Wilkins and Robertson observed that 2,4-D means it is the one of the weed controlled naturalistic auxin.
2,4-dinitrophenol acetic acid. 2,4-D means the abbreviation of 2,4-D means 2,4-dinitrophenol acetic acid inhibits salt absorption by retarding the formation of ATP without affecting respiration. And thus, ATP is possibly necessary for ion pumps. And Bennett and Clark proposed that ATP is utilized in active salt absorption. So they suggested that phospholipids play important role in the transport of ions across membranes. So lecithin is a phospholipids. I simply said PPL, phospholipid, picks up ions on the outer surface and release them on hydrolysis into inner surface. ATPA is required for synthesis of at least one of the components of these phospholipid cycles. The phosphate group in the lecithin is regarded as the active for cations and the basic choline group as the binding site of anions. So lecithin acts as amphoteric carrier, whereas in cytochrome theory separate carriers are involved for the transport of anions and cations. ఇక్కడ అయాన్ పంప్స్ లో ఏం చెప్పుకున్నాం, సైటోక్రోమ్స్ అనేటివి సైటోక్రోమ్ పంప్ సిద్ధాంతం అని లుండిగాడ్ చెప్పారు కదా. అలాంటివి ఏంటంటే ఆనయాల శోషణ అనేది సైటోక్రోమ్ వాహకాల ద్వారా జరుగుతుందని, అలాంటి కణత్వచం లోపల వెలుపల ఆక్సిజన్ గాఢతలో తేడా ఉండడం వల్లనే ఆక్సీకరణ చర్యలు కానీ శేఖరణ చర్యల వల్ల జరగడం వల్ల ప్రోటాన్లు ఎలక్ట్రాన్లు అనేటివి విడుదలవుతాయి డిహైడ్రోజనేషన్ చర్యల వల్ల లోపల ప్రదేశంలో. అప్పుడు అవి ఎలక్ట్రాన్లు సైటోక్రోమ్ ద్వారా వెలుగులు ప్రయోగించి ఆనయాన్లు త్వచం యొక్క వెలుపల తలంలో గ్రహించి ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోయి ఆక్సీకరణం చెంది ఆ తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ కలిసి ఆక్సిజన్ తో కలిసి నీటిని ఏర్పరుస్తాయని చెప్పి ఆ రకంగా సమతుల్యం చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి అయాన్ పంప్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకుంటున్నాము, ఏటీపీ క్యారియర్ మెకానిజం. అక్కడ లుండిగాడ్ ఏం చెప్పాడు, ఇక్కడ విల్కిన్స్ అండ్ రాబర్ట్సన్ ఏం చెప్పారని తీసుకున్నట్టయితే ఈ 2,4-dinitrophenol అనేది ఒక రసాయనం అనేది ఉపయోగించినప్పుడు ఏమైతుందంటే ఈ రెస్పిరేషన్ లో రిలీజ్ అయినటువంటి ఏటీపీ అణువుల సింథసిస్ అనేది తగ్గుతుంది అన్నమాట. సో అప్పుడు ఈ ఏం తగ్గుతుంది, ఈ సాల్ట్స్ అబ్జార్ప్షన్ కూడా తగ్గుతుంది అనేది అబ్జర్వ్ చేశారనమాట. ఎవరు, విల్కిన్స్ అండ్ రాబర్ట్సన్ అన్నమాట. అట్లాగే అయానుల ఈ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో ఏటీపీని యూటిలైజ్ చేయబడతాయని ఈ బెన్నెట్ క్లార్క్ కనుగొన్నాడు అన్నమాట. అట్లా ఇతను ప్రకారం ఏంటంటే, సో ఇలాంటి లేయర్ లో మెంబ్రెయిన్ లో ఏముంటున్నాయంట, ఫాస్ఫోలిపిడ్ అనే లెసిథిన్ ఏంటి ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అనేటివి ఇక్కడ మెయిన్ రోల్ అన్నమాట, ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ అయాన్స్ అక్రాస్ మెంబ్రెయిన్స్. ఇందులో ఏముంటున్నాయి, లెసిథిన్ లో ఈ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అనేటివి ఏం చేస్తాయంట, అణువులు వెలుపలి తలం నుంచి ఔటర్ సర్ఫేస్ నుంచి అయానులని గ్రహించి త్వచం యొక్క లోపల సర్ఫేస్ లోకి సెండ్ చేస్తాయన్నమాట. ఏ రకంగా అంటే దే యాక్ట్ యాజ్ హైడ్రోలైజర్స్. అవి ఏం వర్క్ చేస్తాయంటే జల విశ్లేషణ లేదా హైడ్రోలైసిస్ చేస్తాయన్నమాట. సో దీనికి కూడా ఏం అవసరం అంటే ఏటీపీ అవసరం. ఏటీపీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది సింథసిస్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫాస్ఫోలిపిడ్ ఆర్ సైకిల్. సో అట్లాంటి ఈ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ లో లెసిథిన్ అనేది ఒక ఫాస్ఫేట్ సముదాయాన్ని క్యాటయాన్లతోనూ ఇలాంటి కోలైన్ గ్రూప్స్ తోనూ ఏం జరుగుతుందంటే బైండింగ్ అయి ఉంటుంది అనమాట.
సో కాబట్టి ఇక్కడ 2 రకాల వాహకాలు అనేది ఉపయోగపడతాయి. ఏంటేంటి? కోలిన్ గ్రూప్స్, ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్స్. కాబట్టి ఇక్కడ వీటిని ఏమన్నాం? ఆంఫోటెరిక్ క్యారియర్స్ అన్నాం. 2 రకాల వాహకాలు ఉపయోగపడుతున్నాయి కాబట్టి. సో అలాంటి ఆంఫోటెరిక్ క్యారియర్స్ ఉపయోగపడుతున్నాయి కాబట్టి లెసిథిన్ అనేది త్వచం యొక్క లోపల తలంలో లెసిథినేజ్ ఎంజైమ్ వల్ల ఫాస్ఫోటైడిక్ యాసిడ్ కోలైన్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయిపోయి అయాన్స్ అనేటివి కణం లోపలికి ఎంట్రీ అవ్వబడతాయి అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఏటీపీ కో ఎంజైమ్ ఏ సమక్షంలో కోలైన్ నుండి అసిటైల్ కోలైన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు కోలైన్ అసిటైల్ అనే ఎంజైమ్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది అన్నమాట. మళ్ళీ ఇది అసిటైల్ కోలైన్ నుంచి ఫాస్ఫోటైడిక్ యాసిడ్ లెసిథిన్ అనేది రీసైకిల్ చేయబడుతుంది అన్నమాట. ఇది ఏంటంటే మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఏటీపీ క్యారియర్ మెకానిజం. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఏటీపీఏజ్ పంప్స్ ఇన్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఈ ఏటీపీఏజ్ పంప్స్ అనేటివి ఇక్కడ దే ఆర్ ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్ దట్ స్పాన్ ద మెంబ్రెయిన్. సో ఇవి మెంబ్రెయిన్ యొక్క యాక్టివేట్ చేయడానికి అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్లు అన్నమాట. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే దే ఆర్ హైడ్రోలైజ్ ద ఏటీపీని విశ్లేషణ చేస్తాయన్నమాట. సో ద ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఆన్ ఏటీపీ హైడ్రోలైజెస్ leads to increase in pH of inner side of the membrane and decrease in pH of external solution. సో ఇలాంటి ఎనర్జీ హైడ్రోలైజెస్ జరగడం వల్ల ఏంటి కణంలో ఉపయోగం అని తీసుకున్నట్టయితే అంతర్గతంగా pH ని ఇంక్రీజ్ చేయడం కానీ అట్లాగే బహిర్గతమైనటువంటి సొల్యూషన్ లో pH ని డిక్రీజ్ చేయడం కానీ చేస్తుంది అన్నమాట. అట్లాగే ఇంక్రీజ్ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఆన్ ది ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ది మెంబ్రెయిన్. అంతర్గతంగా కణం యొక్క అంతర్భాగంలో ఏం చేస్తుంది? నెగటివ్ ఛార్జ్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అనమాట. అప్పుడు నెగటివ్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు బయట నుంచి కణాలు అనేటివి లోపలికి ఎగ్జిట్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తాయన్నమాట. అలాంటి ఏటీపీఏజెస్ అనేటివి ద ట్రాన్స్పోర్ట్ అయాన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ పంప్స్. సో అలాంటి నెగటివ్ ఛార్జెస్ ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటటువంటి వాటిని మనం ఏమంటున్నామంటే పంప్స్ అంటున్నాము. ఆ పంప్స్ ఏంటంటే ఏటీపీఏజెస్ అన్నమాట. సో అలాంటి క్యారియర్స్ మనం ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్టర్స్ గా చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట. వాటిని దే ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టర్స్ ఆర్ సింప్లీ పోర్టర్స్. సో వీటిల్లో అలాంటి ట్రాన్స్పోర్టర్స్ అనేటివి 2 ఉన్నాయన్నమాట. ఒకటి ఏంటంటే సింపోర్టర్, ఇంకొకటి యాంటీపోర్టర్. Symporter. A symporter is a porter that causes 2 different substances to move in the same direction across the membrane. So for example, ఇలా అనుకుందాం. సో ఈ మెంబ్రెయిన్ నుంచి ఏమవ్వాలి? ఇలాగ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి మూవ్ అవ్వాలి. సో ఇలాగా బయట నుంచి లోపలికి కానీ లోపల నుంచి బయటికి కానీ ఏం జరుగుతుంది? మూమెంట్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో అలాంటిగా ఇక్కడ a symporter is a porter that causes 2 different substances to move in the సేమ్ డైరెక్షన్ అక్రాస్ ద మెంబ్రెయిన్. ఏదో రకంగా ఇక్కడ లోపల నుంచి బయటకు కానీ బయట నుంచి లోపలికి కానీ ఏమవుతున్నాయి? మూవ్ అవ్వగలుగుతున్నాయి అనమాట. అలాంటి ప్రాసెస్ అలాంటి కెరీర్ ప్రాసెస్ ని ఏమంటున్నామంటే అలాంటి వాటిని ఏమంటున్నామంటే సింపోర్టర్స్ అంటున్నాం. ఇవి ఏంటంటే ఏ H+ సింపోర్ట్ కెన్ క్యారీ ఇన్ఆర్గానిక్ అయాన్స్ సచ్ as సోడియం, సుగర్స్, అమైనో యాసిడ్స్. అట్లాగే యాంటీపోర్టర్స్. So an antiporter is a porter that causes 2 different substances to move in opposite direction. So in case ఒక మాలిక్యూల్ అనేది ఇటువైపుకి వస్తేనే అదర్ మాలిక్యూల్ అనేది అటువైపుకి వెళ్తుంది అనమాట. సో అలాగా ఒక ఎక్స్చేంజెస్ ఒక రకంగా ఎక్స్చేంజెస్ అనమాట. సో అలా జరగడాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే యాంటీపోర్టర్స్ అంటున్నాము. యాంటీపోర్టర్స్ లో సోడియం అనేది ఇన్సైడ్ ప్రోటాన్ అనేది ఇన్సైడ్ వెళ్తే సోడియం అనేది బయటికి ఎగ్జిట్ అవుతుంది అనమాట. అలాగే పొటాషియం కూడా ప్రోటాన్ అనేది లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు పొటాషియం అనేది బయటకు రిలీజ్ అవుతుంది. అట్లాగే పొటాషియం లోపలికి ఇన్నిట్ అయింది అనుకోండి, ప్రోటాన్ అనేది బయటకు రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట. దీనివల్లనే ఏం జరుగుతుంది అనుకున్నాము? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో స్టొమాటల్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఏర్పడతాయని నేర్చుకున్నాం అనమాట. సో ఇలాంటి హెల్ప్ చేసేటటువంటి క్యారియర్స్ ని ఏమంటున్నామంటే యాంటీ పోర్టర్స్ అంటున్నాం. సో ఇది కాకుండా ఇంకొకటి ఉంది యూనిపోర్టర్ అని. సో ఇక్కడ ఏంటంటే అయాన్స్ అనేటివి
అయాన్లు లోపల నుంచి వెలుపలకు లేదా వెలుపల నుంచి లోపలికి ఏదో ఒక చర్యను చేస్తాయన్నమాట. అలాంటి వాటిని ఏమంటామంటే యూనిపోటర్స్ అంటాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ సింపోటర్స్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము, 2 డిఫరెంట్ సబ్స్టాన్సెస్ అనేటివి సేమ్ డైరెక్షన్ లో మెంబ్రేన్స్ ద్వారా ఏం జరుగుతుంది, అవి లోపలికి వెళ్ళాలా, ఒకే డైరెక్షన్ లో మాలిక్యూల్స్ అనేవి లోపలికి వెళ్తాయి, లేదు బయటకు వెళ్ళాలా, ఇలా బయటకు వచ్చేస్తుంటాయి. అలాంటి వాటిని ఏమంటున్నాం అంటే సింపోటర్స్ అంటున్నాం. యాంటీపోటర్స్ అంటే ఇలాగా ఒకటి బయటికి ఒకటి లోపలికి ఇలా జరుగుతుందని ఏమన్నాం, యాంటీపోటర్స్ అన్నాం. అట్లా కాకుండా ఎప్పుడు ఒకే డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంటాయి అన్నమాట. సో ఇలా వెళ్ళడాన్ని ఏమంటామంటే యూనిపోటర్ అన్నాం. సో అది నేను మిస్ చేశాను ఇక్కడ. యూనిపోటర్ కెరీర్ ఇక్కడ ఇలాంటి సింపోటర్స్ యాంటీపోటర్స్ మనం ఏమంటున్నామంటే ట్రాన్స్పోటర్స్ అంటున్నాము. అలాంటి ట్రాన్స్పోటర్స్ అవి యూని డైరెక్షన్ లో అయినా ఉంటాయి, బై డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి, లేదనుకోండి వన్ వేలోనూ వెళ్తా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ వేని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ సింపోటర్స్ యాంటీపోటర్స్ గా చెప్పబడుతుంది. సో వీటిని ఏమంటున్నామంటే ఎంజైమ్స్ గా చెప్పుకుంటున్నాం, వాటిని ఏటీపీఏస్ పంప్స్ గా చెప్పుకుంటున్నాం. ఇవి ఎనర్జీని యూటిలైజ్ చేసుకొని శోషణ జరుగుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయని చెప్పుకుంటున్నాం అన్నమాట.